बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लम अलैहि लखां करोड़ां दरूद सोने कमली वाले आका हज़रत मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे आप दी आल ते आप दे सहाबा थे। मेरा नाम जी डॉक्टर गजनफर बुखारी है, पंजाब पाकिस्तान तो। तुसीं देख रहे हो PhD पंजाबी स्टूडियो का प्रोग्राम डॉक्टर गजनफर दे पुराने। अज जिहड़े साडे पुराने बने ने बहुत खूबसूरत इंसान ने, बहुत खूबसूरत कलाकार ने, बहुमुखी शख्सियत के मालिक ने। रूमी कड़ामे वाला जी, असीं तुहानूं जी आइयां नूं कहने आ रूमी जी। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जी, खुशामदीद ते शुकराना तुहाडा कि आर दा ते पार दा मेल कराया। बड़ी मुश्किल होंदा है, बड़ी आलोकारी गल हुंदी है ऑडियंस वास्ते। नहीं जी, बड़ी खुशी दी गल है जी। साडे जदों कोई भरा जिहड़े पंजाबी अदब नाल जुड़े ने, पंजाबी सभ्याचार नाल जुड़े ने, साडे नाल गल करदे ने, साडे लई माण वाली गल हुंदी है जी कि तुसीं साडे लई टाइम कढिया। तुहाडी बड़ी मसरूफियतां ने, बहुत शुकराना तुहाडा जी। रूमी कड़ामे वाला जी, प्रोग्राम वधने आ। तुसीं पहले अपने पस मंदर बारे दसो, खानदानी पस मंदर बारे या पिछोकड़ बारे। तुहाडा पिंड किहड़ा, कित्थों सिक्ख्या लई तुसां? जी मैं अजकल तो मैं इत्थे रोपड़, साडा जिला एक पंजाब, भारती पंजाब दा शहर है, रोपड़ च रह रहा 2008 तो। असल च मेरा जद्दी पिंड है घड़ामा कलां, तहसील राजपुरा, जिला पटियाला। तहसील राजपुरा, जिला पटियाला च पैंदा। उत्थों मैं काम कार दे सिलसिले च साडे गुरबाणी दा वाक है कि जहां दाने तहां खाने, ते रोटी पानी जिहड़ा खिच लिया इत्थे दाना पानी। ते हुण इत्थे मेरे परिवार दे विच मैं, मेरे माता श्री रहिंदे ने नाल, मेरी बच्चियां ने, 2 वाइफ है मेरे, ते ब्रदर छोटा पिंडी रहिंदा हले, ओहदे करके उत्थे जिहड़ा ब्रदर छोटा भरजाई ओहदा बच्चा है। ਇੱਥੇ ਹੀ मैं ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਚਲਾ ਰਹੇ हैं, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ RTV1 ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਕਰਿੰਗ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੌਂਕੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੀ ਹੈ। बहुत बढ़िया जी। साडे जिहड़े अज मेहमान ने, जिहड़े साडे पुराने ने, वो बहुमुखी शख्सियत के मालिक ने, तसीर जिस्ती शख्सियत, जिन्हां विचों सहाफ़ी भी ने, लिखते भी ने, राइटर भी ने, फिल्म में एक्टिंग भी करते हैं। वो मतलब ढेर सारे शोबे नाल जुड़े ने। अज असीं उन्हां दी जिंदगी दे बारे जाणांगे, क्योंकि असीं चाहते हैं कि साडे देखण वाले रूमी कड़ामा जी बारे जान सकण, क्योंकि साडे गुरचैत चित्रकार जी बहुत खूबसूरत एक साडे पंजाब का एक बहुत बड़ा नाम है। उन्हां दे नाल वो काम करदे ने। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੂਮੀ ਕੜਾਮਾ ਜੀ, ਗੁਰਚੇਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਗੁਰਚੇਤ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ 2006 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਲਮਾਂ ਉਦੋਂ CD ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਾਮੇਡੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੀਡੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਰੋਡੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਪੈਰੋਡੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਐਜ਼ ਅ ਰਾਈਟਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਐਜ਼ ਅ ਗੀਤਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਜੋ ਹੋਏ ਸੀ ਗੁਰਚੇਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੰਬਰ 1 2006 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ 2 ਗੀਤ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਐ ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਚਨਾ ਕੋਲੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਰਿਜ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਸੀ ਬਸ, ਹਨਾ। ਲਿਖਤਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ। ਪਰ 2019 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੋਇਆ ਵਿਹਲਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤੋਂ। ਵਾਈਫ ਨੇ ਕੰਮ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਇੱਧਰ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਜ਼ ਅ ਐਕਟਰ, ਉਹਦਾ ਸਪੋਰਟਿਵ ਐਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬੇਬਾਕੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਵਿਕ ਗਈ, ਮੁੜ ਕੇ 2 ਐਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਵਿਕ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜਨੂਨ ਸੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ 2-3 ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਛਪਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਜ਼ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਪਦੇ। ਹੁਣ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਥੱਲੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾ ਛਪਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਆਦਤ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਰੋਤੇ, ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 90% ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੇਵ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ 2002 ਤੋਂ ਛਪ ਰਹੇ ਹਾਂ, 1998 ਤੋਂ ਛਪ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 2002 ਤੋਂ ਛਪ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਵ ਸੀ। ਮੈਂ ਬ੍ਰੋਡਕਾਸਟ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਟ ਆਫ ਨੰਬਰਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਗਰੁੱਪਸ ਮੈਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਵਗੈਰਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਗਰੁੱਪ। ਤੇ 300 ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਛਪਾਈ ਸੀ ਡਰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। 2018 ਅਗਸਤ 19 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ। ਉਹ ਫਿਰ 300 ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ, ਬਲਕਿ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣੇ ਸੀ,
14 ਨੂੰ ਹੀ 1000 ਕਾਪੀਆਂ ਹੋਰ ਛਪਾ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕਿ 1000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 850 ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਈ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੁੰਡਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਚੌਕੀਦਾਰ, ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਟਹਿਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਮਸ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਤੇ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਹਨਾ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਨੇਪਾਲ ਹੈ, ਬਰਮਾ ਭੂਟਾਨ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜਦ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੂੰਹ ਆਂਦਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਲੀਡਰ ਨਾ, ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੁਛ ਵੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਾਣਾ, ਤੇ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੜਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਮਾਰਚ 2019 ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਵੇਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੇ ਕਰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੱਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਵਾਂ ਚੱਲ ਸਾਲੀਏ ਦੀ, ਮੁੰਡਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜੁਮਲਿਆਂ ਤੇ ਸੀ ਗਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਵੀਰੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਜ ਤੱਕ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਆਡੀਓ ਮੇਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਟੂਨ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਚੱਲਿਆ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਜੁਮਲੇ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁਮਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੁਮਲੇ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜੁਮਲੇ ਲੈ ਲਓ, ਜੁਮਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਉਰਦੂ ਦਾ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਜੁਮਲੇ ਲੈ ਲਓ, ਜੁਮਲੇ ਲੈ ਲਓ, ਜੁਮਲੇ ਲੈ ਲਓ, ਜੁਮਲੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਧਵਾ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਢਵਾ ਲਓ, ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੁਮਲੇ ਲੈ ਲਓ, ਜੁਮਲੇ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ? ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਜ਼ ਟੀਵੀ USA ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਲੈਸਟਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਐਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਘਟਾਮ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰਲੇ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਪੁੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਆਪੂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੇ ਉਹ ਜੁਮਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਜੁਮਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੁਮਲੇ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਹੀ ਸਟੈਰਿਸਟ ਕਰਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਚੇਤ ਸਰਕਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬੜਾ ਇਹ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲਮਾ ਹੱਕ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੰਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਰਬੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਗਾਇਨ ਇਕੱਠੇ ਸੁੱਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਦਲਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਧਾਇਆ, ਜੋਰੀ ਮੰਗਿਆ ਦਾਨਵੇ ਲਾ ਲੋ, ਗੁਰਾਸਾਨ ਖਮਸਾਨਾ ਕੀਆ, ਜਮ ਕਰ ਮੁਗਲ ਚੜਾਇਆ, ਏਤੀ ਮਾਰ ਬਈ ਕੁਰਲਾਣਾ ਤੈਂਕੀ ਦਰਦਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਬਲਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ ਬਚਪਨ ਤੋਂ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਬੂਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਹਨਾ। ਚੂਕਾ ਰਾਜਾ ਮਾ ਹਿਲਤੇ ਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਆਪਾਂ 47 ਚ ਵੱਖ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਕਈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਅੱਜ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਟੀਕਲ ਛਪ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਨੇ, ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਟ ਆਫ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਦਾਬਹਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਈਮੇਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹ ਨੈਟ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ, ਹਨਾ, ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਚਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ 15 ਅਖਬਾਰਾਂ ਛਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਚਨਾ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਵੰਨਗੀ ਉਹਨੇ ਛਾਪੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੀਤ, ਕਵਿਤਾ, ਗਜ਼ਲ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਖ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਛਪਿਆ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਛਾਪੀ, ਲੇਖ ਛਪਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਨੇ ਯਹੀਆ ਖਾਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਕਰੀਆ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਹੁਣ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਮੀਦ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼। ਪਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਬਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਿਆਫੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਹੁਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਸਾਹਮਣੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓਗੇ? ਬੇਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਨਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਡੰਬਨਾ, ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਬੇਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੋਪੜ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਨਾ ਅੰਬਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 60 ਕੁ ਮੀਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅੰਬਾਲੇ, ਫਿਰ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਲਾਹੌਰ। ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ 60 ਮੀਲ ਕ ਅੰਬਾਲਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਰਸੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਬੜਾ। ਰੋਪੜ ਇਜ਼ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਇਨ ਹਰਿਆਣਾ, ਅੰਬਾਲਾ ਇਜ਼ ਇਨ ਹਰਿਆਣਾ। ਸਾਡੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ 60 ਮੀਲ ਕ ਅੰਬਾਲਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਰਸੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਬਾਲਾ। ਉੱਥੇ ਛੋਕਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ, ਉੱਥੇ ਸੁਣੀਦਾ ਏ ਡੱਠ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਾ ਖੁੰਡਾ। ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਬਣੇ ਚਾਦਰੇ ਦੀ ਧੋਤੀ, ਇੱਥੇ ਮੱਝ ਉੱਥੇ ਮੈਂਸ ਬਣੇ ਊਟਣੀ ਵੀ ਬੋਤੀ। ਸਾਡੀ ਕਿੱਕਲੀ ਤੇ ਗਿੱਧੇ ਉੱਥੇ ਝਾਮਣ ਜਾਂ ਝੋਲ, ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਝਾਮਣ ਜਾਂ ਝੋਲ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨਾਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਰਾ ਰਾ 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 ਐਂ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਝਾਮਣ ਜਾਂ ਝੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿੱਕਲੀ ਤੇ ਗਿੱਧੇ ਉੱਥੇ ਝਾਮਣ ਜਾਂ ਝੋਲ, ਇੱਥੇ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮੁੱਲ ਉੱਥੇ ਦਾਮ ਤੇ ਜਾਂ ਮੋਲ। ਸਾਡੇ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾਗੋ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ ਘੁੜ ਚੜੀ, ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਨਿੱਕਾ ਵੱਡੀ ਉੱਥੇ ਛੋਟਾ ਬੜਾ, ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਬੜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਂਢ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਂਢ ਉਹ ਕਹਿਣ ਸਾਰੇ ਸੰਢਾ, ਸਾਡੀ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀ ਚੱਕ ਉਹ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਮੰਡਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਬੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੋੜ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਰੋਟੇ ਸਾਡੀ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਨੇ ਬੋੜ। ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਕਮਾਦ ਉੱਥੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਈਖ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਕਲ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੀਖ। ਪਰ ਕੰਮ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਚਾਹੀਏ, ਮਿਲਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਪਸ 'ਚ, ਪਰ ਕੰਮ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਚਾਹੀਏ, ਲਾ ਕੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਕੰਮ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਚਾਹੀਏ, ਦੇ ਕੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਨਾਲ ਜਰਾ ਗੌਰ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਨਾਲ ਜਰਾ ਗੌਰ। ਸਾਡੇ ਰੋਪੜੋਂ ਹੀ ਪੈਂਦਾ 200 ਮੀਲ ਕ ਲਾਹੌਰ, ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਨਾਲ ਜਰਾ ਗੌਰ। ਸਾਡੇ ਰੋਪੜੋਂ ਹੀ ਪੈਂਦਾ 200 ਮੀਲ ਕ ਲਾਹੌਰ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬੋਲੀ ਭੰਗੜੇ ਤੇ ਗੀਤ, ਸਾਂਝੇ ਰਸਮੋਂ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰੀਤ। ਹੋਵੇ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਮਨ ਤਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਨੇ ਰੀਝਾਂ, ਹੋਵੇ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਮਨ ਤਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਨੇ ਰੀਝਾਂ। ਪੱਕੀ ਲੱਗੀ ਕੰਡਾ ਤਾਰ ਸੌਖਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀਜ਼ਾ, ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਐਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੰਡ, ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਐਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੰਡ। ਸਾਂਝੇ ਪਿਆਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੰਡ, ਵੰਡੇ ਮਿਰਜੇ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦੁੱਲੇ
ਵੰਡੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਜੱਗੇ ਦੁੱਲੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਹੀਰ ਰਹਿ ਗਏ ਦੂਰ ਨਨਕਾਣੇ ਛੁੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੀਰ ਭੈੜੀ ਸਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾਂ ਚੜੇ ਜਨਤਾ ਆਵਾਮ ਟੁੱਟੇ ਫਤਿਹ ਨਮਸਕਾਰ ਖਿੰਡ ਪੁੰਡ ਗਈ ਸਲਾਮ ਓਏ ਰੋਮੀ ਸੋਚਦਾ ਕਢਾਮੇ ਸਾਥੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਨੌਰ ਰੋਮੀ ਸੋਚਦਾ ਕਢਾਮੇ ਸਾਥੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਨੌਰ ਧੁੰਮ ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਬੇਖੌਫ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਧੁੰਮ ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਬੇਖੌਫ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਧੁੰਮ ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਬੇਖੌਫ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਸੋ ਹੈ, ਇਹ ਸੀ ਬਹੁਤ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਵੀ 60 ਮੀਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਇੰਨੀ ਸੌਖਿਆਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਗਜ਼ਨਫਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਡ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਖਿਆਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚੀ ਹਾਂਜੀ ਵੱਖਰਾ ਦਾ ਬਾਨਾ ਪਵਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡੇ ਗਏ ਹਾਂਜੀ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਉਧਰ ਰਹਿ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਮਿੱਤਰ ਸਾਰੇ ਬਸ ਰੱਬ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਰੱਖੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ लेकिन क्योंकि किताब स्कूल नहीं सी लेकिन बहुत अच्छा तुसां लिखिया है कि जिन्नी भी सराहना की जाए जिन्नी भी तारीफ की जाए वो घाटे बहुत शुक्राना जी तुसीं अज साडे पुराने बने बहुत चंगा लगा जी अज साडे नाल मौजूद सन जी भूमि करामे वाला जी बहुत खूबसूरत राइटर ने बहुत अच्छे शायर ने बहुत अच्छे सहाफ़ी ने बहुत अच्छे अदाकार ने ढेर सारियां फन के माहिर ने बहुत सारे फनून के माहिर ने साड़ी खुशकिस्मती थी कि अज उन्होंने साडे पुराने बने साड़ी सारी टीम उन्होंने शुक्रिया अदा करती है बहुत शुक्रिया डॉक्टर गज़नफ़र बुखारी पंजाब पाकिस्तान को इजाज़त चाहता है रब रखा।